بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کل ہم نے اسم مفعول کی تعریف بنانے کا طریقہ اور پھر اسی سے متعلق تمرینات جو ہیں وہ ہم نے حل کی تھی. جی زرتاشا خان، سب سے پہلے آپ ہی بتائیے اسم مفعول کی تعریف کیا ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جی استاد، اسم مفعول یہ وہ اسم ہوتا ہے جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر کام واقع ہوتا ہے، جیسے منصور، مقبول، مفتوح، متروک، منشور، ممنوع. اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ثلاثی مجرد ہو تو وہ مفعول کے وزن پر آتا ہے، اور اگر وہ غیر ثلاثی مجرد ہو تو وہ فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلی علامت ہوتی ہے اس کی جگہ میم مضموم لگا دیتے ہیں اس کو گرا کر، اور آخر میں تنوین لگاتے ہیں. ہاں جیسے جیسے مجتنبن، ہاں جی، مجتنبن تنابن سے اور مجتنبن، ٹھیک ہے. مؤتمدن. تو اس کی گردان سنا دیں. منصور کس کی تھی؟ جی استاد سنا دی ہے. چلے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. جی آگے ہیں شاہد احمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر. جی آپ اس کی تعریف اور قاعدہ سنائیے پہلے. جی سر اس میں مشتق وہ اسم ہے جو کام کرنے والے جس پر کام کیا جائے اس ذات پر میں دلالت کرتا ہے. مشتق وہ اسم ہے، آپ کہیں اس میں مفعول وہ اسم مشتق ہے. جی سر، اس میں مفعول وہ اسم مشتق ہے جو کام جس پر کام کیا جائے اس ذات پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے سر منصور ہو گیا، جیسے متروک، منشور، ممنون. ٹھیک ہے، تو اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سر یہ ثلاثی مجرد اگر افعال ہوں گے تو ان کے لیے مفعول کا وزن یوز ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے اور جیسے نصر سے منصور. ٹھیک ہے. اور اگر سر غیر ثلاثی مجرد ہوگا تو اس کے لیے سر فعل مضارع کا مجہول کا جو پہلا صیغہ ہوگا جی جی اس سے بنے گا. جیسے یجتنبو سے مجتنبن. اس میں سر علامت مضارع کو ہٹا دیں گے، اس کی جگہ میم لگا دیں گے، میم مضموم. اور سر آخری والا جو ہمارا حرف ہوگا اس کو مضموم کر دیں گے، ٹھیک اور ہے، تنوین ضمہ کی تنوین دے دیں آخر میں تنوین دے دیں گے. صحیح. گے. آپ مقتول سے اس کی گردان سنا دیں. مقتول. مقتول، مقتولان، مقتولون، مقتول، مقتولۃ. قاتل یقتل سے مقتول. جی سر، مقتول، مقتولان، مقتولون، مقتولۃ، مقتولتان، مقتولات. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی آگے ہیں ہاں امجد اقبال. جی شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اسم مفعول بنانے کا قاعدہ بتائیں اور اس کے بعد پھر یستخرج سے گردان سنائیں گے. جی اس میں مفعول اگر ثلاثی مجرد ہو تو مفعول کے وزن پر آئے گا، ٹھیک اور ہے. اگر مزید فی ہو تو فعل مضارع کے جو پہلا اس کا صیغہ ہوتا ہے اس کے مجہول سے ہم بنائیں گے، ٹھیک اور ہے. اس میں مضارع ہٹا کے اس کی جگہ میم مضمومہ لگا دیں گے، اور اسم بنانے کے لیے آخر میں اس کو تنوین دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ یستخرج سے اسم مفعول کیسے مستخرج بنے گا؟ مستخرج مستخرج. اس کی گردان پوری کیسے بنے گی؟ جی مستخرج، مستخرجان، مستخرجون، مستخرجۃ، مستخرجاتان، مستخرجۃ، مستخرجتان. مستخرجتان، مستخرجۃ، مستخرجات. مستخرجات. چلے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. جی آگے حذیفہ وحید. جی شیخ. ہاں آپ اسم مفعول بنانے کا قاعدہ سنائیں پہلے. شیخ اگر فعل ثلاثی مجرد ہو تو وہ مفعول کے وزن پہ آئے گا، اور اچھا. اگر ثلاثی مجرد سے زائد ہو تو وہ فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے، اور اس کے شروع میں علامت مضارع کو ختم کر کے میم مضموم لگائیں گے، اور اینڈ پہ تنوین لگے گی مضموم. ہم. تو یہ یورسالو سے کیسے بنے گا؟
युरसलु से उसका मुजारे मजहूल बनेगा मुरसलुन मुरसलुन। ठीक है, गर्दान पूरी कर दें। गिरदान मुरसलुन मुरसलानी मुरसलूना मुरसलतुन मुरसलतानी मुरसलातुन। चले माशाल्लाह, ठीक है जी। आगे मुन्ना नाइम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी आप भी पहले कायदा सुना दें इसे मफूल बनाने का। जी, इसम मफूल वो इसम मुश्तक होता है जो उस सात पर दलालत करता है जिसके ऊपर काम वाक़ हुआ हो। ठीक है, जैसे मंसूरुन या मकतूलुन, यानी कि जिसकी मदद की गई या जिसका कत्ल किया गया। और इसकी जो है बनाने का तरीका ये है कि सलासी जो मुजर्रद होता है उसमें से ये मफूलुन के वजन पर आता है, जैसे मकतूबुन, ममनून, मफ्तून, मकरूमुन वगैरह। और अगर फेल जो है वो तीन हरफी या मतलब मजीद फी होगा तो उसमें ये आएगा, उसमें उसकी अलामत फेल मुजारे मजहूल से बनता है और अलामत मुजारे को हटाकर उसमें मीम मफ्तू और आखिर जो हर्फ होता है उसको तनवीन दे दी जाती है। ठीक है। तो ये सल्लमा युसल्लिमु से कैसे बनेगा? सल्लमा युसल्लिमु, मुसल्लिमुन, मुसल्लिमानी, मुसल्लिमूना, मुसल्लिमुन होगा। सल्लमा युसल्लिमु से सर युसल्लिमु से मुसल्लिमुन होगा ना? मुसल्लिमुन तो इसम फाइल होगा। मुसल्लमुन आपने तो मजहूल से बनाना है ना, मारूफ से तो नहीं बनाना। जी सर, सल्लमा युसल्लिमु, युसल्लिमु से युसल्लिमु मुसल्लमुन का होगा। मजहूल क्या होता है? युसल्लिमु का हाँ, युसल्लमु। युसल्लमु। जी हाँ, तो सर, अब युसल्लमु से मुसल्लमु। कैसे जी बनेगा? जी, मुसल्लमुन, ठीक है, मुसल्लमून, मुसल्लमानी, मुसल्लमूना, मुसल्लमतुन, मुसल्लमतानी, मुसल्लमातुन। इसका इसम फाइल कैसे आएगा? सर उसमें जो है वो मुसल्लिमुन। हाँ, यानी इसम फाइल और इसम मफूल में इतना फर्क है कि इसम आइन फाइल में करने पे आखिरी से पहले हर्फ के नीचे जेर होती है और इसम मफूल में और आखिरी इसमें हर्फ से जबर पहले होती जबर है। होती है। ठीक है, जी सर, जी जी। चले माशाल्लाह जी। आगे हैं हाँ, अतीका अब्दुल सबूर। जी जी सर। आप, हाँ आप कायदा सुनाइए पहले। आपने पहले सुनाया तो नहीं है सबक? नहीं सर जी। जी सुना दें। इसे हम मफूल बनाने का बस कायदा बता दें। सर अगर तीन हरफी सलासी मुजर्रद हो तो ये मफऊल उनके वज़न पर बनेगा मकतूबुन मसमून। और अगर तीन हरफ से ज़्यादा जायद हो तो फिर ये फ़ेल मुज़ारे मजहूल से बनता है। और फ़ेल मुज़ारे मजहूल की जो अलामत मुज़ारे होती है उसको गिरा देते हैं और वहाँ पे मीम मज़मूम लगाएंगे और जैसे कोई एक आखिर में मिसाल दे इसको दें साथ। तनवीन देंगे। तो ये अक्रमा युकरिमु से मुकरबुन कैसे बनेगा? मुकरम मुकरमुन हाँ, मुकरमुन। ठीक है, इसकी गिरदान पूरी कैसे होगी? मुकरम मुकरमानी मुकरमूना मुकरमतुन मुकरमतानी हाँ, मुकरमातुन। मुकरमातुन, मुकरमतानी, मुकरमातुन। ठीक है माशाल्लाह। चलें जी, डॉक्टर फैसल मजीद साहब आप बताइए। जी सर सामने। आप जो है ए तामद या तामीदु से इसम मफूल बनाए और उसकी गिरदान सुनाए। या तामेदू से हाँ, इसमें मफूल बनाना जी। या तामेदू से वो तामद वो तामदुन हाँ, मोअतमदुन कैसे बना? वो तामदुन सर, क्योंकि पहले मजमूम बनाया उसको हरफ मुजारिया जो था उसको उड़ाया और उसकी जगह पे मीम मजमूम आ गया और आखिर में तनवीन लगाएंगे जी हाँ, मजहूल लेकिन पे। वो या तामीदु, वो जबर कैसे आ गई है? ये मजहूल से सर जब बनेगा तो हाँ, अब ये बताया ना मजहूल कि के अंदर या तामीदु से नहीं बल्कि यो तामदु से हम बनाएंगे, मजहूल से। यो तामदू से आएगा, यो तामदू से आएगा क्योंकि इसमें फाइल जो है ना वो यो तामिदू से आएगा और इसमें मफऊल जो है वो यो तामादू से, तामा हाँ, मा ठीक से, है। हाँ, यानी यो इसम तामादू। फाइल होगा मोअतमदुन और इसम मफूल जी जी होगा मोअतमदुन। ठीक हो गया। जी जी जी। चले माशाल्लाह। मोतामदुन, मोतामदानी, मोतामदूना, मोतामदातुन, मोतामदा मोअतमदातुन नहीं कहेंगे, मोअतमदतुन, दाल को लंबा नहीं करना है। जी मोतामदातुन, हाँ, मोतामदातानी, मोतामदातुन,
मुतमद्दातुन। हाँ ठीक है, चलें जी माशाल्लाह। कौन रह गए हैं जिनका सबक नहीं जो ना सुना जा सका? रुकैया ज़हीर शायद रह गई है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आप यक्तसिबु से बनाइए, कैसे बनता है और उसकी गिरदान सुना दीजिए यक्तसिबु से जी। या यक्तसबु से? इक्तसबा यक्तसिबु, ये बाबे जी जी। इफ्तिआल है, इफ्ताला यफ्ताइलु। अब वाब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आखिर में जाकर। तो यक्तसिबु से जी ठीक है। मक्तसिबु मक्तसबानी मक्तसबूना मक्तसबतन मक्तसबतानी मक्तसबतुन मक्तसबातुन। क्या आप पढ़ रही हैं? दोबारा से पढ़ें। पहले तो बनाए ना कि आपने बनाना कैसे है, पहले तो बनाकर बताए ना। जी कायदा बताना है सर सबसे पहले। बनाने का मतलब क्या होता है? मैंने आपको एक सीगा दिया है, आपने उसी से मफूल बनाना है, तो बताएं कैसे बनेगा। जी यक्तसिबु से मुक्तसबु। तरीका बताएं ना कैसे बनाया है। जी जी। बनाने का तरीका फेल मुजारे मजहूल ये फेल मुजारे मजहूल से बनता है और मतलब कि ये सलासी मुजर्रद से ज्यादा आ रहा है, तो मुजारे दामद को हदफ करके जो है वो हमने मीम आपकी मीम आवाज पैदा नहीं आ की। रही है। जी अब आ रही है सर? जी जी सर मीम जल्दी फेल करें, मुजारे जल्दी। मजहूल से आप कंफ्यूज हो गई हैं, मीम रिलैक्स फेल होकर। मुजारे मजहूल से बनता है। फेल हाँ, मुजारे मुजारे मजहूल से मजहूल बनता से है। बनेंगे तो यक्तसिबु का मुजारे मजहूल क्या होगा? मुक्तसबन मुजारे मजहूल क्या होगा? मुक्तसिबुन होगा। मुजारे में तो मीम नहीं आता। नहीं 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 सॉरी यक्तसिबुन होगा। सॉरी यक्तसिबु से आ जाएगा युक्तसबु। युक्तसबु। युक्तसबु से फिर आगे इसम मफूल बनाएंगे, या को गिरा देंगे, मीम मजमून लगा देंगे, आखिर में तनवीन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा मुक्तसबुन। ठीक है। जी 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 जी। हाँ अब गिरदान सुनाए। अब मुक्तसिबु मुक्तसिबु मुक्तासी नहीं, मुक्तस मुक्तसा, मुक्तसबुन। सॉरी सॉरी मुक्तसा मुक्तासिबुन तो मुक्तसा। इसमें फाइल बन जाएगा ना जी जी। जी। मुक्तसबुन मुक्तसबानी मुक्तसबूना मुक्तसबतन मुक्तसबतानी मुक्तसबतुन मुक्तसबता मुक्तसबातुन आखिरी है, मुक्तसबात। मुक्तसबातुन। जी चलें जी, ठीक है माशाल्लाह, सब लोगों ने अच्छा सुनाया है। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। अब हम आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तो कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसम मफ़ऊल, उसकी तारीफ, उसको बनाने का तरीका, उसकी गिरदान, और फिर वो सुलासी मुजर्रद हो तो उसका तरीका, गैर सुलासी मुजर्रद हो तो उसका तरीका, फिर उसकी तमरीनात, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो आज हम इंशाअल्लाह अस्माए मुश्तक्का में से तीसरा इसम, इसमें तफजील पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था अस्माए मुश्तक्का की तीन अक़साम हैं: इसम फ़ाइल, इसम मफ़ऊल, इसम तफजील, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें मुबालगा और सिफ़त मुशब्बा। तो आज हम इंशाअल्लाह तीसरे इसम को पढ़ेंगे जिसका नाम है इसमें तफजील। तो ये जो तफजील है ये असल में फज़्ज़ला युफ़ज़्ज़िलु तफजील का मस्दर है। तफजील का माना होता है किसी को फजीलत देना, किसी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, किसी को दूसरे से बढ़ाना, फजीलत देना। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु फज़्ज़ल बाज़कुम अला बाज़, अल्लाह ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। तो तफजील का माना है फजीलत देना। तो अब इसमें तफजील जो है, इससे मुराद वो इसम होगा जो ये बताए कि एक शख्स दूसरे शख्स से एक सिफ्त में ज्यादा बढ़कर है, यानी एक सिर्फ दो अशखास के अंदर मौजूद है, जैसे इल्म, अकल, माल, हुसन, ये सारी सिफ्तें हो सकती हैं। तो जब दो लोगों के अंदर या ज्यादा लोगों के अंदर एक ही सिफ्त मौजूद हो तो इसमें तफजील के जरिए किसी एक फर्द को, किसी एक शख्स को दूसरे शख्स पर या दूसरे तमाम अशखास पर फजीलत दे दी जाती है कि फलां बंदा जो है वो फलां बंदे से ज़्यादा आलिम है,
یا فلاں بندے سے زیادہ عقل مند ہے، یا فلاں بندے سے زیادہ خوبصورت ہے، یا فلاں بندے سے زیادہ مالدار ہے۔ تو یہ جو فضیلت دی جا رہی ہے اس کو فضیلت تفضیل کہتے ہیں، اور جس اسم کے ساتھ دی جاتی ہے اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں۔ تو اسم تفضیل جو ہے اس کی بھی ایک گردان ہے، یہ مخصوص صیغے ہوتے ہیں جن کے ذریعے فضیلت دینے والا جو معاملہ ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کلام کے اندر، گفتگو کے اندر۔ تو اسم تفضیل کی یہاں پر جو تعریف کی گئی ہے وہ ذرا تھوڑی سی تفصیلی ہے، آپ اس کو سمجھ لیں۔ اس سے مراد وہ اسم مشتق ہے جو یہ بتائے کہ ایک صفت دو یا دو سے زیادہ اشیاء میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے۔ یعنی ایک صفت، یعنی کسی چیز کا خوبصورت ہونا، کسی کا عالم ہونا، کسی کا عقل مند ہونا، دو یا دو سے زیادہ اشیاء بھی ہو سکتی ہیں، دو یا دو سے زیادہ افراد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک شے اس صفت میں دوسری سے بڑھ کر ہے۔ ان میں سے ایک شے دوسری سے بڑھ کر ہے۔ جیسے مثال سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، زید اعلم من بکر، زید بکر سے بڑھ کر عالم ہے۔ زید اعلم، زیادہ بڑا عالم ہے، من بکر، بکر سے۔ یا یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں زید اعقل من بکر، زید جو ہے وہ بکر سے زیادہ عقل مند ہے۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں زید افقہ من بکر، زید جو ہے وہ بکر سے زیادہ فقیہ ہے، سمجھدار ہے۔ یا احسن کا لفظ بول سکتے ہیں کہ زید جو ہے وہ بکر سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو یہ جو لفظ اعلم ہے اس نے بتایا کہ فلاں شخص جو ہے وہ اپنی اس صفت کے اندر دوسرے شخص سے بڑھ کر ہے، یعنی اس کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں تفضیل کا صیغہ مذکر، یعنی اگر کسی مذکر شے کی فضیلت بیان کرنی ہو تو وہ افعالو کے وزن پر آئے گی، اور صیغہ مؤنث اگر کسی مؤنث شے کی فضیلت بیان کرنی ہو تو وہ فعلا کے وزن پر آتی ہے۔ یہ ہمیشہ 3 حرفی افعال سے آتا ہے۔ پیچھے ہم نے اسم فاعل اور اسم مفعول میں پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ الگ ہے اور غیر ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ الگ ہے، لیکن اس میں تفضیل صرف ثلاثی مجرد سے ہی آتا ہے، غیر ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل سرے سے آتا ہی نہیں ہے۔ اور وہاں پر پھر مختلف انداز ہیں فضیلت کو بیان کرنے کے، لیکن ان کی تفصیلات یہاں بیان نہیں کی گئی، اس لیے ہم ان تفصیلات میں جائیں گے بھی نہیں۔ یہاں آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ اس میں تفضیل جو ہے یہ صرف ثلاثی مجرد سے ہی آتا ہے، اور مذکر کے لیے اس کا صیغہ عالم ہے، جبکہ مؤنث کے لیے اس کا صیغہ علما ہے۔ یعنی مذکر کے لیے افعالو کا وزن ہے اور مؤنث کے لیے فعلا کا وزن ہے۔ پھر آگے صیغے جو ہیں وہ مذکر کے بھی مزید موجود ہیں، 4 صیغے، اور مؤنث کے بھی ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اب اس کی گردان ہے پوری۔ تو افعالو تو یہ تو واحد مذکر کا صیغہ ہے، تثنیہ کا اگر صیغہ آئے گا تو وہ آ جائے گا افعالانی، اور جمع کا صیغہ آ جائے گا افعالون۔ تو یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ آ جائے گا۔ پھر جمع مکسر کا اگر صیغہ دیکھیں تو وہ آ جائے گا افاعلو، اور تصغیر کا صیغہ افیعلن۔ یہ اس کے 5 صیغے ہیں۔ تو اگر ہم انصر ناصر ینصر سے اس کی گردان پڑھیں تو وہ ہو جائے گی انصر، اس کا ترجمہ ہوگا زیادہ مدد کرنے والا۔ انصرانی زیادہ مدد کرنے والے 2 مرد، انصرون زیادہ مدد کرنے والے کئی مرد، عناصر زیادہ مدد کرنے والے کئی مرد۔ یہ دونوں جمع کے ہی صیغے ہیں۔ مذکر سالم کا صیغہ ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے، اور مکسر میں واحد کا صیغہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ابھی چونکہ آپ نے علم النحو نہیں پڑھی ہے تو جمع مذکر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جمع مذکر وہ ہوتی ہے جس میں واحد کے صیغے کی ترتیب باقی رہتی ہے، جیسے انصر واحد کا صیغہ تھا تو انصرون وہی صیغہ اس کے آگے واو نون لگا کے اس کو جمع کا صیغہ بنا دیا۔ اور اگر جمع مکسر ہو تو اس میں پھر واحد کے صیغے کی ترتیب جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے،
اب دیکھیں یہاں الف نون کے بعد الف آ گیا، پھر حمزہ نون کے بعد الف آ گیا ہے، جبکہ وہاں پہ سواد تھا، تو نون اور سواد کے درمیان الف ڈال کر یہ جمع بنائی گئی ہے۔ ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، ترجمے پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اور پھر ایک تصغیر ہوتی ہے جس میں کسی کے چھوٹے پن کو ظاہر کیا جاتا ہے، تو وہ ہے زیادہ مدد کرنے والا ایک چھوٹا مرد، یعنی بندہ تو چھوٹا سا ہے لیکن مدد بہت زیادہ کرنے والا ہے۔ تو تفضیل بھی ہے اس میں ایک اعتبار سے، اور تصغیر ہے ایک دوسرے اعتبار سے۔ تو اس کو اگر آپ اعلم سے لے آئیں، اعلم، اعلمانی، اعلمون، عالم و علم، عالم کا معنی ہوگا زیادہ جاننے والا ایک مرد، اور اعلمانی زیادہ مدد کرنے والے دو مرد، اعلمون زیادہ مدد کرنے والے کئی مرد، عالم زیادہ مدد کرنے والے کئی مرد، و علم زیادہ مدد کرنے والا ایک چھوٹا مرد۔ تو عالم لے آئیں، افقہ لے آئیں، افقہ میں زیادہ فقیہ یا زیادہ سمجھدار ایک مرد، افقہانی زیادہ سمجھدار دو مرد، افقہون زیادہ سمجھدار تین مرد یا زیادہ مرد، اور افاقیہ جمع مکسر کا صیغہ بن جائے گا افاقیہ، زیادہ مدد کرنے والے کئی مرد، اور افیقیہن زیادہ مدد کرنے والا ایک چھوٹا سا مرد۔ تو دیگر کئی صیغے ہو سکتے ہیں، اضربو لے آئے زیادہ مارنے والا ایک مرد، اضربو، اضربانی، اضربونا، ازاربو، ازیربون، اقتلو، اقتلانی، اقتلون، اقاتلو، اقیتلون، یا ادخلو، ادخلانی، ادخلون، اداخلو، ادیخلون۔ تو بے شمار صیغے ہیں۔ آپ اترکو سے لیں، اترکو، اترکانی، اترکون، اتارکو، اتیرکون، یا اس طرح فاتح یا افتح سے اگر لے، افتح زیادہ کھولنے والا ایک مرد، افتحانی، افتحون، افاتح، افیتہن، امنع زیادہ منع کرنے والا ایک مرد۔ تو کوئی بھی صیغہ ہو، وزن اس کا افعل، افعلانی، افعلون، افاعل، افاعل، وزن یہی ہوگا، اور اسی وزن کے اوپر اس کی گردان ہوگی۔ تو یہ ہے مذکر کے صیغے 5۔ اس کے بعد پھر آگے مؤنث آ جاتا ہے، تو اس کا صیغہ واحد کا جو ہے وہ فعلا ہے، فعلا، فعلیانی، فعلیاتن، فعل، فعیلا۔ فعلا واحد مؤنث ہے، فعلیانی تثنیہ مؤنث ہے، اور فعلیاتن جمع مؤنث، لیکن یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور فعل جمع مکسر ہے، جمع مؤنث مکسر، اور تصغیر کے ساتھ فعیلا۔ تو اگر ہم ناصرہ ینصرو سے اس کی گردان کریں تو یہ بنے گا نصرا، زیادہ مدد کرنے والی ایک عورت، نصرہ یعنی زیادہ مدد کرنے والی دو عورتیں، نصریاتن زیادہ مدد کرنے والی کئی عورتیں، نصرن زیادہ مدد کرنے والی کئی عورتیں۔ چونکہ یہ جمع کے صیغے ہیں اس لیے دونوں کا ترجمہ ایک ہوگا، باقی جمع بنانے میں فرق ہے کہ آپ دونوں طرح اس کی جمع لا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے نصیرہ، زیادہ مدد کرنے والی ایک چھوٹی عورت۔ تو یہ ناصرہ چونکہ عام چلتا ہے، ہم دیگر صیغوں سے بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا ضرب یضرب سے اگر لے کر آئیں تو یہ بن جائے گا ضربا، ضربیانی، ضربیاتن، ضربن، ضریبا۔ قاتل یقتل سے لے کے آئیں تو بن جائے گا قتلا، قتلیانی، قتلیاتن، قتل، قتیلا۔ اسی طرح آپ ترک یترک سے لے آئیں تو وہ بن جائے گا ترکا، ترکیانی، ترکیاتن، ترکن، تریکا۔ یا منع یمنع سے لے آئیں، منع، منعیانی، منعیاتن، منعن، منیعا۔ فتح یفتح سے لے آئیں، فتحا، فتحیانی، فتحیاتن، فتحن، فتیحا۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک وزن آ جاتا ہے، تو باقی صیغوں کو ہم نے اسی کے اوپر ہی پورا تولنا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس میں تفضیل سے مراد وہ اس میں مشتق ہے جو کسی صفت کو جو کئی افراد میں مشترک ہے، تو اس صفت کو کسی ایک فرد میں فضیلت بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے کہ یہ صفت باقی افراد کی نسبت اس بندے کے اندر زیادہ ہے۔ جیسے زید اعلم من بکر، بنانے کا طریقہ سادہ سا ہی ہے کہ مذکر کے لیے افعالو اور پھر اس کے 5 صیغے، اور مؤنث کے لیے فعلا اور اس کے 5 صیغے۔ اور یہ صرف ثلاثی مجرد سے آتا ہے، ثلاثی مجرد کے علاوہ یہ نہیں آتا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس
इसकी मश्क है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इसमें तफजील की तारीफ मा मिसाल लिखें। तो इसमें तफजील की तारीफ हमने अभी पढ़ी है कि ये वो इसमें मुश्तक है जो ये बताए कि एक सिफ्त जो कई अशिया में मुश्तरक है, ये बताए कि ये सिफ्त एक शय में दूसरी शय से ज्यादा बढ़कर है। जैसे ज़ैदुन आलमु मिन बकरिन, जैद जो है वो बकर से बड़ा आलिम है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें तफजील किन अफ़आल से बनता है। जी, तो इसमें तफजील जो है ये सिर्फ सुलासी मुजर्रद के अफ़आल से बनता है, गैर सुलासी मुजर्रद से ये नहीं बनता। तीसरा सवाल ये है कि इसको बनाने का तरीका क्या है। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि मुज़क्कर के सीगे जो हैं वो अफ़ालु और फिर अफ़ालु, अफ़ालानी, अफ़ालूना, अफ़ाइलु, उफ़ाइलुन, और मुअन्नस के सीगे फ़ुअला, फ़ुअला, फ़ुअलायानी, फ़ुअलायातुन, फ़ुआलुन, फ़ुआइला के वजन पर आते हैं। तो इनके सीगे वाज़ेह हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दर्ज झैल कलिमात से नमूने के मुताबिक इसमें तफजील बनाएं और उसका माना भी बताएं। तो ये हमारे पास इस वक्त छह कलिमात हैं, जिनमें से एक कलमा जो है उसका उन्होंने खुद ही हल कर दिए हैं और बाकी कलिमात हमें दे दिए हैं कि ये आपने हल करने हैं। तो सबसे पहले है इल्मुन, इल्म से। तो इल्म से अफालो के वजन, इल्म का माना होता है जानना, तो अफालो के वजन पर आ जाएगा आलमु, ज्यादा जानने वाला एक मर्द, और मुअन्नस इसका बन जाएगा उल्मा, ज्यादा जानने वाली एक औरत। यहाँ पर सिर्फ पहला पहला सीगा जो है वो बयान किया गया है, बाकी किरदार आप कर सकते हैं। दूसरा कलिमा हमारे पास है गस्लुन। गस्लुन का माना है धोना, गुस्ल, गस्लुन धोना। तो इसका मुजक्कर का सीगा आ जाएगा अगसलु, आलमु के वजन पर या अफालु के वजन पर, अगसलु, ज्यादा धोने वाला एक मर्द। और अगर हम उसका मुअन्नस बनाएंगे तो वो बन जाएगा गुस्ला, ज्यादा धोने वाली एक औरत। उसके बाद हमारे पास कलमा है जुल्मुन। जुल्मुन का माना है जुल्म करना, ज्यादती करना। तो इसका इसम तफजील का सीगा बनेगा अज़लमु, ज्यादा जुल्म करने वाला। कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं ना, वन अज़लमु मिम्मन, कौन ज्यादा बड़ा जालिम है। तो अज़लमु, ज्यादा जुल्म करने वाला, और मुअन्नस इसकी बनेगी जुल्मा, ज्यादा जुल्म करने वाली एक औरत। तीसरा सीगा है हमारे पास सिद्कुन। सिद्कुन माना है सच बोलना। तो इसमें तफजील मुजक्कर आएगा अस्दकु, ज्यादा सच बोलने वाला। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं वमन अस्दकु मिनल्लाहि क़ीला, और कौन है जो अल्लाह से ज्यादा सच्चा है, सच बोलने वाला है। तो मुजक्कर का सीगा आ जाएगा अस्दकु, ज्यादा सच बोलने वाला, और मुअन्नस का आ जाएगा सुदका, ज्यादा सच बोलने वाली एक औरत। फिर आगे है फिक़हुन। फिक़हुन का माना है समझना। तो इसका मुजक्कर का सीगा आ जाएगा अफ़क़हु, ज्यादा समझने वाला, और मुअन्नस का सीगा आ जाएगा फुक़हा, ज्यादा समझने वाली एक औरत। अफ़क़हु, ज्यादा समझने वाला एक मर्द, और फुक़हा, ज्यादा समझने वाली एक औरत। फिर आगे है जमउन। जमउन का माना है जमा करना। तो मुजक्कर का सीगा आ जाएगा अजमाउ, ज्यादा जमा करने वाला एक मर्द, और मुन्नस का सीगा आएगा जुमआ, ज्यादा जमा करने वाली एक औरत। तो ये उन्होंने सिर्फ पहला पहला सीगा बनाने की प्रैक्टिस करवाई है। उसके बाद फिर आगे हमें 5 कलिमात दिए हैं जिनसे पूरी पूरी गिरदान हमने करनी है, जिसमें अहमदु है, अफहमु है, अहसनु है, अस्तरु है, अखरजु है। तो अहमदु से अगर हम गिरदान करें तो ये बन जाएगी अहमदु, अहमदानी, अहमदूना, अहामिदु, ओहैमिदुन, और मुन्नस के सीगे बन जाएंगे हुमदा, हुमदयानी, हुमदयातुन, हुमादुन, हुमैदा। यानी 10-10 सीगे बनाने हैं, 5 मुजक्कर के, 5 मुअन्नस के। इस तरह अफहामु है
अफहमु, अफहमानी, अफहमूना, अफाहिमु, उफैहिमुन। मुन्नस के 5 बनेगी फोहमा, फोहमयानी, फोहमयातुन, फोहमुन, फोहैमा। इस तरह आगे है अहसनु, अहसनु ज्यादा खूबसूरत मर्द, अहसनु, अहसनानी, अहसनूना, अहासिनु, ओहैसिनुन। फिर मुन्नस बन जाएगा हुस्ना, हुस्नयानी, हुस्नयातुन, हुसनुन, हुसैना। इस तरह अस्तरु है तो अस्तरु में उसी वजन पे ही अस्तरु ज्यादा बापर्दा एक मर्द, ज्यादा पर्दा करने वाला, सत या छुपाने वाला। सतरा यस्तरु का माना होता है छुपाना, तो अस्तरु ज्यादा छुपाने वाला एक मर्द। अस्तरु, अस्तरानी, अस्तरूना, असातिरु, उसैतिरुन। और सुतरा, सुतरयानी, सुतरयातुन, सुतरुन, सुतैरा। और आखिर में हमारे पास सीखा है अखरजु, अखरजु, अखरजानी, अखरजूना, अखारिजु, उखैरिजुन। और खुरजा, खुरजयानी, खुरजयातुन, खुरजुन, खुरैजा। तो असल हमने जो मीज़ान है, जो तराजू है, उसको याद रखना है। अफ़ालु को अफ़ालु, अफ़ालानी, अफ़ालूना, अफ़ाइलु, उफ़ैइलुन। फिर आगे फ़ौला, फ़ौलयानी, फ़ौलयातुन, फ़ुआलुन, फ़ुआइला। तो तराजू आपने ज़हन में रखना है, सीगा आपके सामने जो भी आ जाए। तराजू जब ज़हन में होगा तो आप हर कलमों को, हर सीगे को उसी के ऊपर तोड़ते चले जाएंगे और आपकी गिरदान जो है वो मुकम्मल होती चली जाएगी। तो आज का हमारा लेसन जो है वो इतना ही है।